أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cuma'larınız mübarek olsun cemaat. Dersimizni devam edik. Bizning yangi tema boshlana, ul da qiyomat kunine ishonu. Demek musulmonlar ishonuvlar bo'yicha Alloh taolo amri bo'yicha bu dunyo turmushi qachondir bitashak. Asl biz bir yaxshi bilamiz. Ana Allohga ishonuvchilar deb bila, ana ishonmagan kishilar albatta uni biladi. Dunyoning bitishini. Ya'ni yer, ko'klar, quyosh, barliq planeta yulduzlari, ya'ni butun g'alam biz ko'rgan, biz bilgan g'alam yo'qqa chiqashaq. Ham qiyomat kuni boshlanashaq. Shulay aytib, qiyomat kuni ul butun dunyoning bituvi ham Adam alayhissalomdan boshlab so'nggi soatga qadar yer yuzida yashagan barliq kishilarning tirilib, ya'ni o'lgandan so'ng tirilib, mahshar maydonida jiyilu ham yer turmushida qilgan amallari uchun Alloh qarshısında javob beruvi. O'ylab qarasaymi? Butun kishilar Adam alayhissalomdan boshlab so'nggi soatga qadar kelgan kishi, shu orada ko'pmi kishi bu dunyoga keldi. Ular butunsi halok bo'lib, Alloh taolo tirgizachak, ularni tiriltashak ham so'rovga chaqirashak. Ham demak qiyomat kunining maqsad ma'nosi, mana qarabsiz, qiyomat kunining maqsadi, hammaning ma'nosi kishilik tarixida yashagan barliq odam bolalarining tirilib, qabrlaridan ko'tarilib, mahshar maydonina jiyiluvi ham eson chaqda qilgan butun amallari uchun hisob tutuvidir. Butun amallar uchun hisob tutulib bo'lacak. Ya'ni narsa ishlaganmiz, balki narsa o'ylaganmiz. Ham yerda yashaganda balig'lik yoshina yetib, o'z aqlida bo'lgan kishilargina hisobga tortilib, Alloh qarshısında javob berishak. Ham qilgan amallarini ajr savoblari, ya'ni gunohlari ko'pin bo'luvini qarab, ya jannatga, ya jahannamga kiritilashak. Qiyomat kunina ishonu iymon negizlarining birsidir. Oxirat turmushuna, o'lgandan so'ng tirilishga, qiyomat kuni bo'lashag'ina ishonmagan kishi da unda kafir bo'ladi. Ham qiyomat kuni temasini o'rganuvda o'lim tushunchasi bek zo'r ahamiyatga ega. O'lim, ya'ni oxirat o'limsiz bo'lmas. Oxirat qiyomat kuni degan vaqtda bizning har vaqtda eng birinchi o'lim ishga tushish shulay. Kishi o'lashak. Ham kishining oxiratdagi turmushi naq mana o'lgandan so'ng boshlanadi. Kishi o'lgachda uning dunyosi bita, boshlanadi oxirat turmushi. Qiyomat deb bizayman, zo'r qiyomat. Ya'ni dunyoning bitishi. Ammo lekin har kishining qiyomati bor. Har kishining o'z qiyomati bor. U o'ldimi, o'limi keldimi, все, uning uchun qiyomat qopti. Uning uchun shu g'alam bitdi desak da bo'ladi. U ayriladi shu dunyodan. Degi zo'r qiyomatni kutib turasi yo'q. Bizning o'limimiz bizning uchun qiyomat. Albatta, ma'lumot bo'yicha o'lim ol narsa jonning tandan ayriluvidir. Jonning o'lim vaqtidagi ham o'limdan so'nggi holati g'alimlarnigina tugul, g'ajib kishilarni da bek qiziqsindiradi. Bek ko'p kishi shu jon, ruh turindaymi? Bek ko'p so'rovlar beradi. Narsa ol jon, narsa ol ruh, narsa ol ko'pmi gram uning og'irligi, nindi tusda ol, isyoni nindi. Kishi shuni bilirga tirishadi. Ammo lekin uning turida ma'lumot bek ko'p tugul.
Аллаһ Тәала безгә ул мәгълүматны безгә күпме кирәк булса, шул хәтле генә бирде. Коръәндә дә аның мәгълүматы бик әз. Һәм кыямәт көненә кадәр булачак урыны, менә кеше үлә, әмма ләкин кыямәткә хәтле кая ул кала? Ул бу дөньядан китте, әмма ләкин кыямәт әле купмады. Һәм аның китәсе урыны да, ул да әл-барзах дип атала. Барзах аләме. Һәм һәрбер үлченең бу дөньядагы тереклеге тәмамлана. Һәм шул ук вакытта ул яңа тормыш һәм тереклек өчен туа. Кеше үлгәннән соң шулай итеп барзах галәменә эләгә. Шушы барзахта әлбәттә кеше үлүеннән алып, үлгәннән алып, кабрыннан кубарылуына кадәр булачактыр. Һәрбер кеше бу дөньядан нинди хәлдә китүенә карамастан, барзах тормышын үтәчәк һәм кыямәт көнендә кабрыннан кубарылачак. Ничек яшәсә дә бу дөньяда ул барыбер шушы барзах галәменә керәчәк. Һәм барзах, нәрсә ул барзах? Нәрсәне аңлата ул? Сүзлек буенча барзах ул ике нәрсәне бүлә торган пәрдә. Ике әйберне бүлә торган пәрдә. Менә Ар-Рахман сурасында, мәсәлән, 19-20 аятарында Настауз биллах әйтелә. Настауз биллах. Марajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakhul la yabghiyan. Yani ул ике диңгезне кушылмаслык итте, аларның арасына пәрдә курып куйды. Алар кушылмыйча янәшә ага бирә. Менә анда да Коръән буенча әйтелә, пәрдә бар. Барзах. Һәм алда китерелгән мисал белән чагыштырып та, әл-барзах төшенчәсен шулай итеп әйтергә була. Барзах ул фани дөнья һәм ахиратны бүлә торган бер пәрдә. Бер урын. Бу дөньядан киттең, әле ахират башланмады, син чәйтик. Кыямәткә хәтле син тормыш әле нең бар, вакытың бар. Шушы көтә торган урын, ул да барзах галәме булачак. Бу дөнья киткәч, без бөтенебез дә шушы барзахка эләгәбез. Соңыннан кыямәт куба һәм Аллаһ Тәала безне кабердан терелтеп кубарылачак. Ягъни без кубарылабыз. Ягъни әл-барзах ул кеше үлгәннән соң җанның урыны һәм халәте бәйле булган төшенчә. Һәм бу дөньяда кылган гамәлләр рухның барзахтагы халәтен билгели. Ягъни начар гамәлләр кылучылар караңгылыкта, газапта булыр. Яхшы гамәлләр кылучылар рәхәтлектә булыр. Әгәр бу дөньядагы кешеләр аның өчен дуа кылсалар, ул калдырган изге гамәлләр белән файдаланса, аларны дәвам итсә, барзахта кешенең җаны газап ителү тукталып торырга яки бөтенләй бетерелергә дә мөмкин. Әгәр аңардан соң бер файдалы әйбер калса, яки бер изге бала калса, яки кешеләр аның өчен дуалар кылса, ул вакытта әгәр ул барзах аләмендә газап күрсә дә, шушы газаплар җиңеләя, яки бөтенләй дә Аллаһ Тәала аларны бетерергә дә мөмкин. Димәк, җанның барзахтагы хәле аның паклык, тақвалыгы, изгелеге дәрәҗәсенә бәйле. Җир тормышы белән ахират чигендә җанның нинди хәлдә булуына карап, аның әл-барзахтагы хәле билгеләнәчәк. Ул я рәхәттә, тынычлыкта, я газапта, хәзрәттә булачактыр. Һәм уйлап карагыз, кеше әле җавап бирмәде, әйме, Аллаһ каршысында, әмма ләкин барзахта ул газаплар күрә. Һәм менә кабердәге халәт инде була. Без кабергә керәчәкбез. Һәм анда нәрсә булачагын. Җанның ахираттагы тормышы кабердән башлана.
Безнең кабердәге, безнең ахирәттәге тормыш кабердә башлана. Кабергә керәбез. Һәм бу дөньядагы тормыш рәвешенә, гакыйдәсенә, гамәл кылуына бәйле. Гамәл кылуына бәйле рәвештә кешенең кабере дә билгеле бер сыйфатларга ия була. Әгәр кеше Аллаһ ризалыгын алырга тырышып, гыйбадәт кылып яшәгән булса, аның кабере якты, матур һәм иркен була. Кафир кабере исә караңгы, кысан һәм куркыныч булачак. Алла сакласын. Һәм җир тормышындагы гамәл кылуына карап, кешегә кабердә җәннәт яки җәһәннәм күренешләре күрсәтелергә мөмкин. Иманлы кешеләр кыямәт көненең тизрәк булуын теләр. Иманлы кешеләр, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә аның барасын урын күрсәткән өчен, ул теләр кыямәт тиз генә купсын да мин шунда эләгим дип. Ә кафирләргә Аллаһ Тәгалә аның эләккән җирен күрсәтәчәк, ягъни җәһәннәм күрсәтәчәк. Әлбәттә, ул кеше куркачак. Кыямәттән дә куркачак. Без дә бит инде, әгәр белсәк, әгәр безгә бер билет бирсәләр, әйме, бер матур бер җиргә, һәм анда карасак, датасын кайчан китергә кирәк, без календарьда аны билгеләп куярбыз, һәм шутлап барыбыз, ничә көн калды дип, тизрәк үтсен әле шушы вакыт дип көтәрбез. Әмма ләкин вакыт әкрен барыр безнең өчен. Әмма ләкин Алла сакласын, әйтсәләр, шуны җәза сезне көтәчәк шушы көндә, аны без даже онытырга да тырышырбыз. Аның турында уйламаска да тырышырбыз. Әмма ләкин курку йөрәгебездә булыр. Ул көн бер кушан булмасын дип теләр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям мубарак бер хадисендә әйтә, кабер ул я җәннәт бакчаларының берсе, карагыз, кабер ул я җәннәт бакчаларының берсе, я җәһәннәм чокырларының берседер. Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля анда ук күрсәтә башлый кешегә барасы җирен. Әгәр җәннәткә бара икән, аның кабере гел җәннәт кебек булачак, җәннәтләрнең бакчасының бер бакчасы булачак. Әгәр җәһәннәмгә китә икән, ул вакытта җәһәннәмнең бер чокыры кебек булачак аның кабере. Һәм ислам галимнәре билгеләп үткәнчә, кабер ул кеше гамәлләре белән тутырылган сандык. Безнең хәзер юк инде ул. Элекке әбиләрнең, бабайларның сандыклары бар, әйме? Алар һәр вакыт шунда бик кадерле әйберләрне салалар. Һәм кабер дә шундый бер сандык. Иң кадерле әйберләрне без шунда салабыз. Ягъни булган әйберләрне. Чөнки кабергә без бары тик әҗир савапларны гына түгел, анда гөнаһларны да салып барабыз. Һәм нәрсә җыелачак анда күбрәк. Ислам галимнәре билгеләп үткәнчә, кабер ул кеше гамәлләре белән тутырылган сандык. Гөнаһлы кеше үлеп кабергә куелгач, карагыз, гөнаһлы кеше үлеп кабергә куелгач, ул аңа әйтер: "Ваемсыз хәлдә җир йөзендә гөнаһ кылып йөргәнеңне хәтерлисеңме? Хәзер менә син минем карыныма эләктең." Ягъни карын ул аш казаны. Минем курсагыма эләктең ди. Син җир өстендә үзеңне Аллаһ ачуына душар иттереп яшәдең, һәм минем нәфрәтем сиңа зур диде. Аллаһ Тәгалә кабер дә нәфрәт итәчәк ул кешедән. Хәзер исә мин сиңа нәрсә әзерләгәнемне кара. Һәм шуннан соң кайбер юмалачак, кабер юмалачак, һәм бу кешенең кабердәге газаплануы да ул вакытта башланачак. Ягъни юмалачак, капланачак, ябылачак. Ишекләр ябыла. Аннан чыгып булмаячак. Әгәр мәйет тәкъва кешеләрдән булса, кабер аны: "Я Аллаһның кулы, җир йөзендә яшәгәндә син минем өчен Аллаһ яраткан бәндәләреннән берсе идең. Хәзер исә мин сиңа нәрсә әзерләгәнемне кара", дип күркәм мөгамәлә
белән каршы алыр. Һәм бу кеше өчен кабер иркен, киң һәм ямьле булачак. Һәм кабернең кысуы, менә бәлки ишеткәнегез бардыр, кабер кысачак. Менә мәйтнең бәлигъме, баламы, ирме, хатынмы, изгеме, гөнаһлымы, шушы әйбергә карамастан үлгән кеше кабергә күмелгәч, кабер аны каты итеп кысып алыр. Күз алдыгызга китердеме? Кабергә эләгәсең, ул сине башта кысып ала. Яратыпмы, нәфрәт итепме? Әмма ләкин карамастан, баламы, бәлигъ булганмы ул, хатын-кызмы, ир кешеме, иманлы булдымы, кафир булдымы, аңа карамастан кабер башта кысып алыр ди мәйтне. Һәм Ибн Гумар Абдуллах радиллаһу анһу риваят итүе буенча, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әлбәттә кабердә бер кысу була, һәм аннан беркем дә котыла алмас." Шушы кысудан беркем дә котыла алмас. Әгәр дә котылырлык булса, Сәгыйд ибн Муаз да котылган булыр иде. Пәйгамбер әйтә: Сәгыйд ибн Муаз да котылган булыр иде. Кем ул? Ул Пәйгамбәрнең иң якын сахабаларыннан берседер. Һәм балаларның кысылуына дәлил, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям заманында бер бала вафат була һәм Мухаммад алейһиссалату ва саллям әйтте: "Әгәр кабер кысуыннан кемдер котыла торган булса, бу бала да котылган булыр иде" ди. Бу хадисләр дәлил килеп булып килә. Ягъни карамастан, балам ул зур кешеме, олы кешеме, кеше үлгәч тә аны бер тапкыр кабер кысып алачак. Әле бер шушы уйгына, айма, шушы кысылу гына куркыта. Әлбәттә, кеше кабергә кергәч тә аңа сораулар булачак. Үлгән кеше кабергә күмелеп, аны озатучылар таралгач, шул мәйет янына Мөнкир һәм Накир фәрештәләре килеп сораулар бирә. Мөнкир һәм Накир фәрештәләре, без белгән буенча, алар кабердә сорау бирәчәк ике фәрештә. Һәм алар мәетне утыртып куярлар, һәм шундый сораулар бирәчәкләр. Мәетне утыртып, яткан килеш түгел, утыртып куярлар ди. Һәм шундый сораулар бирәләр: "Раббың кем? Динең кайсы дин? Һәм пәйгамбәрең кем?" дигән сораулар бирәчәк. Һәм иманлы кеше: "Раббым Аллаһ, динем ислам, пәйгамбәрем Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям" дип җавап бирәчәкләр. Һәм фәрештәләр шулай ук дәвам итеп сорарлар: "Син Мухаммад алейһиссалату вассалам турында нәрсә беләсең һәм нәрсә уйлыйсың?" дип сорарлар. Иманлы кеше әйтер: "Мин шаһадат бирәм ки, ул Аллаһның кулы һәм илчесе. Әмма кафир яки мунафиq булучы мәйет, мин аны белмим" дип җавап бирер. Мунафиq, кафир генә түгел, мунафиq та. Ул бәлки намаз да укыгандыр, бәлки мәчеткә дә йөргәндер, әмма ләкин андый сорауга ул җавап бирә алмас. Һәм соңыннан Мөнкир һәм Накир сорауларына дөрес җавап бирүче мөэминнең җанын Аллаһ Тәгалә кыямәт көненә кадәр тынычландырыр. Ләкин кафирның җаны гел газапта булачак һәм аның газаплануын кешеләрдән һәм җиннәрдән башка барлык мәхлуклар ишетәчәк. Ул газапны барлык мәхлук ишетәчәк, кешедән һәм җиннәрдән башка гына.
Һәм монда аятлар китерелә, кешенең үлгәннән соң хәле турындагы кайбер дәлилләр. Һәр бер мусульман кеше җаны ахирәткә күчкәннән соң я рәхәттә, я газапта булачагына ышанырга тиешледер. Без аңа ышанабыз. Һәм моның турында Коръәндә дә, хәдисләрдә дә мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Тәүбә сүрәсенең 101-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, мунафиклар турында: "Без аларны ике газап белән газапларбыз, һәм аннары тагын да катырак газапка төшерербез." Ягъни 3 төрле газап мунафиклар өчен. 3 төрле газап. Һәм галимнәрнең фикере буенча, беренче газап ул дөньядагы газап. Ул газапланып яши. Икенчесе дә барзах тормышында газап, һәм өченчесе дә әлбәттә кыямәт көнендә хисап кылынганнан соң була торган газап, ягъни җәһәннәм. Графана карас, бу дөньяда да газап бирелә мунафик өчен. Ахирәттә генә түгел, бу дөньяда да. Монда уже газапланып яши. Һәм Мөэмин сүрәсенең 46-нчы аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля мисал китерә. Фиръаун мисалы. Без Фиръаунны һәм аның кавымен үлгәннән соң да иртән дә көндез дә газапладык. Һәм кыямәт көненең сәгате килеп җиткәч, тагын да катырак газапка төшерербез, ягъни җәһәннәмгә. Һәм Ибраһим сүрәсенең 27-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля мөэминнәр турында әйтә, мөэминнәр турында: Аллаһка иман китергән кешеләрне, карас, Аллаһка иман китергән кешеләрне Аллаһ Тааля шул сүзләре белән куәтли, һәм шул сүзләре белән алар ахирәттәге тормышларын дәвам итә. Һәм шундый бер хадис китерелә. Имам Әхмәд хадислар җыентыгында шундый хадис: Без Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бер ансарга җаназа укырга барган идек. Зиратка килгәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям утырды. Һәм без дә аның белән янәшә утырдык. Бераз сөйләшмичә утырганнан соң Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: Кабер газабыннан котылыр өчен Аллаһтан ярдәм сорагыз диде. Карагыз. Кабер газабыннан котылыр өчен Аллаһтан ярдәм сорагыз. Чөнки анда безгә беркем дә ярдәм итә алмас, Аллаһтан башка гына. Без аны аңлатып бирә алмыйбыз. Кабер газабын чыннан карасак та. Пәйгамбәрбез күргән өчен шундый хадисләрне безгә китерә. Аллаһ Субханаһу ва Тааля күрсәтте. Җәннәтне, җәһәннәмне, кабер газабын күрсәтте, әйме? Һәм ул шуларны күргән өчен безгә шундый күп хадислар китерде, күп сүзләр әйтте. Аллаһтан сорагыз ди, Аллаһка сыеныгыз. Һәм кабер газапларының сәбәпләре, ни өчен шушы кабер газаплары булар? Нинди сәбәпләре бар? Ни сәбәпле өчен шундый газаплар биреләчәк? Иң беренче сәбәп тә ул сүз йөртү. Һәм нәҗисләрдән чистар пакланмау, то есть истинҗасыз йөрү. Ибн Аббас радиллаһу анһу исемле сахаба риваят итүе буенча Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ике кабер яныннан үтеп барганда әйтте: Бу каберләрнең ияләре газаплана. Аларның берсе нәҗисләреннән пакланмыйча йөргән, икенчесе кеше арасында сүз йөрткән. Ягъни тахарат алганда гына түгел истинҗалыгы. Ул любой бер вакытта, әгәр без йомышыбызны ясасак та, су белән истинҗа кылу кирәкледер. Чөнки нәҗис кабернең газабына сәбәп булырга мөмкин. Һәм сүз йөртү әлбәттә беләбез, әйме? Кеше арасында сүз йөртү аларны бер-берсенә дошман итүдер. Икенче
Икенче бер кеше турында бер кешегә сөйләү. Ул синең турында шул бер сүзне әйтте дип. Аларны дошманлаштыру. Ул зур гөнаһлардан берседер һәм кабер газапларынан кабер газапларының сәбәпләренең берседер. Һәм икенче бер сәбәп ул да урлау. Урлау. Без урлауны нәрсә дип беләбез? Кешенең малын алу, әйме? Күпчелек вакытта акча, аның акчасын алу яки зуррак бер мөлкәтне алу дип саныйбыз. Ләкин аның бакчасыннан бер алманы алып ашау аның рөхсәтсез, әйме? Ансын без урлау дип санамыйбыз. Кызганычка каршы. Ләкин ул да урлау була. Яки эш җиреннән бәлки бер әйберне алып китү дә ул да урлау була. Яни бу кеше малы түгел дип, бу общий дип карыйбыз. Халык малы. Безнең мал түгел. Ул да урлау. Без аңа әһәмият кенә бирмибез. Әһәмият биргә һәр вакытта кирәк. Һәр вакытта. Әгәр синеке түгел икән, ул синеке түгел. Я тапсаң, аның хуҗасын бер әйберне тапсаң, аның әлбәттә хуҗасын башта табарга кирәк. Таба алмасаң гына ул синеке булырга мөмкин. Ләкин бөтен көчеңне түгәргә кирәк башта хуҗасын табырга. Бөтен көчне түгәргә кирәк шуңа. Саңнан өченче сәбәп ул да ялган сөйләү. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, ялганнан сакланыгыз диде. Дөрестән дә кешедә иман һәм ялган бер үк вакытта бергә тора алмый. Беләп карагыз, иман һәм ялган бер үк вакытта тора алмыйлар. Яни бер йөрәктә я иман була, я ялган була. Әгәр кеше ялганлы икән, димәк иман анда юк. Иман булса, ул ялган сөйләмәй. Пәйгамберimiz хадисе. Һәм Әл-Муъмин сүрәсенең 28-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тааля әйтә, Аллаһ Тааля ялганчыны туры юлдан юнәлтми. Әгәр кеше алды икән, ул дөрес юлдан бармый. Ялгыш юлга кирип китте һәм шушы юлда ул дәвам итә барырга. Ялган безне бер кашан да дөрес юлдан алып бармый. Чөнки без беләбез, бер ялган икенче ялганны үзенә тарта. Син ялганларга мәҗбүр каласың, беренчесен каплар өчен. Чөнки икенче көндә син дөресне әйтсәң, синең беренче ялганың беленәчәк. Ләкин без бит куркабыз, кеше безнең турында сөйләр, вот алдашты дип әйтер. Без икенче көнне дә ялганларга мәҗбүр калабыз. Һәм өченче ялганда ике ялганны капларга тиеш булачак. Уйлап кына карагыз. Ялганлык үсә. Син алдашкансың, һәм алдашуыңны зурайган саен зураярга мәҗбүр кала. Мәҗбүр кала. Тигләсә, син турында беләчәкләр. Алдакчы дип әйтерләр. Алла сакласын. Ул да бер сәбәптер. Кабер газабын күрергә бер сәбәптер. Раҗамат ва ахру дәъвана алхамдулиллаһи раббил аламин. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وفضل الجمعة على سائر الأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مصيلة إلى دار السلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيدنا الأيام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم بالتقوى الله عز وجل ونفسي أول بالتقوى الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barcha maqtovlarimiz bizlarni yo'qdan bor qilib tarbiyalab turgan va boshqa olimlarning Robbisi bo'lgan Alloh subhanahu va taologa bo'lsa edi va ko'ngil to'rlarimizdan chiqqan salovat shariflarimiz oxir payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga va uning oilalariga va sahobalariga barak erishsa edi. Endi muhtaram jamoat, bilganimizcha bizning endi hojilarimiz alhamdulillah haj safarini yo'l tutdilar. Nishin deganda, chunki mana Allohga shukr, endi biz Zulhijja oyina oyoq basamiz, mana oyoq basirga turamiz. Allohga shukr. Shu oydan endi bugun inshaalloh Zulhijja oyining fazilatlari turida bir qavm söylashib ketarmiz. Zulhijja oyining atamasi haj so'zidan olingan. U musulmonlar uchun islom dinining 5 bag'anasining birisi bo'lgan haj zafari qilinib turgan oy bo'lishga ishora etadi. Biz musulmonlar endi shu haligi oyni ayrim ma'na ishini olib, uni ko'tarib, ulug'lab shu oyni kutib olamiz. Chunki endi bilganimizcha shu oyda bizning ko'plarimiz, yuz minglagan musulmon qardoshlarimiz endi haj safarini yo'l tutadilar. Hem Alloh taolo bizga jibergan barakatlarning birisi bo'lib, shu oy bo'lib tura, ham bu oy 4 haram bo'lgan oyning birisine kira. Biz bilganimizcha endi Rajab, Muharram, Zulqa'da ham endi shu Zulhijja oylari ular haram oyidan tushunalalar. Bu oylarda endi biz buldura olgancha amal g'ibatlarimizni orttirib, o'zaro totuv g'amir etib, ranjitmisha bir-birimizni. Hattoki bilganimizcha so'g'ishlar da shu oylarda to'xtatilib tura edi, shu oylarga hurmat yuzidan. Alloh taolo shu oylar turida ayta: "Yerni ham ko'klarni yaratgan kundan beri Alloh huzurindagi kitobda oylar soni 12, ul 12 oydan 4tasi haram oylar. Ya'ni shu Rajab, Zulqa'da, Zulhijja ham Muharram oylari. Ul 4 oyda o'zingizga zulm qilmag'iz, bir-biringizga yordamda bo'ling'iz, tashlamag'iz. Biligiz, Alloh taqvolar bilan birga." Alloh taolo bizga o'zi buyruq berdi, o'zi kengash berdi deb aytsak da, bu ikkinchi turli aytganda, yumshoqroq etib aytganda, shunga ko'ra endi biz bu oylarda ixtiborliroq bo'laylik, tug'anlarimiz, yaqinlarimiz bilan oralarni yaxshilatib, tuzatik. Endi aytganlar degan narsalarni chekka qo'yib, amal g'ibatga kunimizni bag'ishlaylik inshaalloh. Ham endi amal g'ibat degandan endi bizning eng tüp amal g'ibatlardan unda bo'lsa namoz, endi ro'zalar, endi xayr sadaqalar berib, shu aytib biz ajr savoblar ishlarga umtilamiz. Ham endi Alloh taolaga yaqinayib, uning jannatiga yaqinayib, shaytondan yiroqqa tirishamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz, suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bo'ladi deb aytgan: "Alloh bu 10 kunda qilingan ig'rikli ishlarni boshqa kunlarda qilingan ig'rikli ishlarga qaraganda nag'araq yaratadi" deb aytgan. Ham bir misol bilan keltirib ketasi kelar muhtaram jamoat.
Менә әгәр дә безгә сәүдәгәрләргә дип әйтик инде, без гади кешеләргә әйтсәләр, менә ел әйләнәсендә шундый бер 10 көн бар икән, ул көндә сәүдә кылып калсаң, эшләреңне тиешенчә эшләсәң, җиренә җиткереп эшләсәң, бер еллык запас алып аласың, ашлык, финанс ягыннан яки башка яктан. Без нишләр идек микән? Без инде атлага бәлкем омтыла бу көнне файдаланыр идек, кулланыр идек дип әйтергә була. Сүз дә юк инде, арада әйтүчеләр булырга мөмкин. Хәзрәт, син ни сөйлисең, без алай түгел, андыйлар түгел дип, әмма ләкин күпчелек нәфис шушы нәрсәне тели, дөнья байлыгын тели. Әмма ләкин менә шушы Зөлхиҗҗә аеның фазиләтләре турында сөйләгәндә, инде аңа килгәндә шайтан, иблис, мәлгун безне кутырта. Ярар, өлгерсең әле, соңгы елың түгелдер, киләсе елга кылырсың, бу елдан алай бик тырышмасаң да була дип әйтергә мөмкин. Әмма ләкин беребез дә белмибез. Киләсе елга без ирешә алабызмы, юкмы? Бу 10 көнне кулдан ычкындырсак, Рамазан аеның 10 көнне ирешә алабызмы әле без? Сүз дә юк, бу көннәр фазиләтле көннәр, алар бар, тагын баралар. Әмма ләкин без һәрберсен кулдан ычкындырмыйча файдаланып, кулланып калырга тиешлебез. Аллаһ ризалыгына ирешер өчен тырышырга тиешлебез. Һәм инде бу көннәрдә дә гамәл гыйбадәтләребезне арттырырга бурычлыбыз һәрберебез иншааллаһ. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тагын бер хадисен китереп китәсе килә. Расулullah алейһи сәлләм Зөлхиҗҗә аеның 1нче 10 көне хакында изге һәм саваплы гамәлләр Аллаһ Тәгалә тарафыннан аеруча яратып кабул ителгән бу 10 көннән дә хәерлерәк башка көннәр юктыр дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Шуңа күрә изге гамәлләребезне арттырырга бурычлыбыз. Һәм Коръән-и Кәримдә Таң сүрәсе 2нче аятта инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва саъуду биллаһ ва лаялин гашр", ягъни 10 төн белән ант итәм диде. Монда инде галимнәребез тәфсирләп әйткәндә бу 10 төнгә шушы Зөлхиҗҗә аеның 1нче 10 төне керә, 10 көне, һәм инде шулай ук Рамазан аеның соңгы 10 көне кергән мөмкин дип, шушы икесе кергән мөмкин дип инде тәфсирлиләр иншааллаһ. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм Аллаһ юлында тоткан бер көн ураза Аллаһ кулының йөзен җәһәннәм утыннан 70 еллык яраклыкка читләтер дигән хадисен инде без һәрберебез ишетеп беләбез. Һәм шушы Зөлхиҗҗә аеның 1нче 9 көнендә инде безгә нәрсә хәерле булып тора? Иншааллаһ, ураза тоту хәерлеләрдән санала, әҗр-саваплардан саналачак иншааллаһ. Инде 9 көнендә үк тотарга мөмкинлек булмаса, һич югы 9нчы көнендә, Гарафа көнендә инде без ураза тотсак, бик әҗр-саваплардан булыр. Һәм вәгъдә ителә, Аллаһ Тәгалә безгә вәгъдә итә, шушы көндә ураза тотсак, алдагы елгы һәм киләсе елгы гөнаһлар кичерелер дип әйтелә. Ягъни 2 еллык гөнаһлар кичерелер һәм зур әҗр-савапларга ирешербез иншааллаһ. Зөлхиҗҗә ае турында, 1нче 10 көне турында әйткәндә, инде мөхтәрәм җәмәгать, шунысын да әйтеп китсәк була. Безнең бит инде сөннәт гамәлләрдән шутлана, һәр атна сайын, атнага бер булса да дип әйтик инде, тырнакларны, төкләрне кисеп, чистартып тору. Әмма ләкин белгәнебезчә Зөлхиҗҗә ае кергәннән соң 1нче 10 көндә хаҗиларга охшарга тырышу сәбәпле безгә дә киңәш ителә, инде тырнакларны кисмәскә, кырынмаска дип әйтик инде, кыскартмаска һәм башкалар. Чөнки әйткәнебезчә, бу сөннәт гамәлләрдән, сүз дә юк, ваҗиб түгел, фарыз түгел. Тырнак киссәң дип әйтик инде, анда сиңа гөнаһ дип әйтелгән сүз түгел. Әмма ләкин әҗр-савапка ирешәсебез килсә, хаҗларга охшыйсыбыз килсә, инде без дәгән бу эшләрдән иншааллаһ тукталып торырбыз иншааллаһ. Һәм шушы Гарафа көненә килгәндә, без беләбез, Гарафа көнне инде хаҗиларыбыз Гарафа тауына җыелып, анда инде гамәл гыйбадәтләр кылалар. Һәм Пәйгамбәребезнең бер хадисендә әйтелә, Аллаһ Тәгалә шушы Гарафа көненә карап, синең хаҗыңны кабул итә. Ягъни Гарафа көнне ничек ихласлык белән гамәл гыйбадәт кылган булсаң, калганнары да шулай ихласлык белән кылынган сыман итеп иншааллаһ инде Аллаһ Тәгалә кабул итәр. Һәм бу көннәрдә
10-нчы көнендә без беләбез инде безнең Корбан гаете, Корбан чала торган көннәребез. Һәм шушы Корбан турында бер-ике сүз генә әйтеп китсәк инде, ул чалынган Корбан 3-кә бүленеп, берсенең туганнарга, күршеләргә таратылса, икенчесе мохтаҗларга, икенче өлеше, өченчесе инде үзеңнең гаиләңә кала, үзең аның белән кулланачаксың иншааллах. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең кызы Фатима радиллаһу анһага Корбан чалу турында киңәш итеп, Корбан чалдыр, чөнки Корбан канының тамган беренче тамчысы ук гөнаһларның ярылганына сәбәп булыр. Кыямәт көнендә исә ул Корбан ителгән хайванның мөгезләре, тиресе, әгъзалары, йоннары һәм башкалары мизанга салынып, үлчәүгә салынып, башка гөнаһлардан да авыррак булыр. Корбан ителгән хайванның һәрбер бөртек яны өчен 40 мең әҗр савап язылыр дип әйтеп калдырган. Һәм бу әйткән сүзне ишеткәч, бер сахаба Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан сорады: "И Аллаһның илчесе, бу эштә хасил булган әҗр саваплар синең йорт әһленә генә хас рәвештә булырмы, әллә барча мөэмин мусламаннарга да кагылырмы?" Һәм пәйгамбәрбез җавап итеп: "Өммәтемнән һәр кем Корбан чалса, ул кешегә бу әҗр саваплар һәммәсе дә бирелер" дип әйтте. Шуңа күрә инде мөхтәрәм җәмәгать, без һәрберебез инде шушы көннәрдә Корбан чалырга омтылырга тиешлебез. Инде Корбан турында инде вакыты җиткәчрәк тагы ныклабрак тукталып сөйләнер иншааллах. Корбан гаетендә дә без аны тагын ныклабрак басым ясыйбыз бит инде. Шунысын гына әйтеп китәсе килә, алданрак искә төшереп шунысын гына әйтеп китәсе килә. Бу инде Корбан чалу һәр елны безгә кемнәрнең мөмкинлеге булса шуларга фарыз кылынды. Һәм инде йорт хуҗасы, йорт башлыгы исеменнән чалынырга тиеш булып чыга иншааллах. Шулай итеп инде без шушы тиздән Зөлхиҗҗә аена аяк басачакбыз. Һәм инде шуңа күрә һәрберебез әзерләнеп, исебездән чыгармыйча шушы көнне каршы алып, инде гамәл гыйбадәтләребезне торгызырга, кемнәрнең мөмкинлекләре бар, гамәл гыйбадәт дигәндә ураза тотарга, намазлар укырга, өстәмә гыйбадәтләрне кылырга тырышырга бурычлыбыз иншааллах. Инде Аллаһ Тәгалә безгә үзе ярдәмен бирсен, мөмкинлекне бирсен, һәм инде гамәл гыйбадәтләребезгә зур әҗр савапны үзе безгә насыйплардан әйләсен иншааллах. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما فرض وقام وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحذر من حذر الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزد لكم واستغفروه يغفر لكم ولا ذكر الله أكبر لو كنتم تعملون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.